Good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. So, Good morning, sir. last lecture we have revised once again and completed our second chapter successfully. Now you have all the points related to ISC 1, that is in semester exam 1, and you should start preparation regarding MCQs, what we have discussed for first chapter, then second chapter, and on 17th we have that paper. So everyone complete the notes, then everyone read the points, and everyone prepare the MCQ and perfectly handle the first in semester exam. Now today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, sound engineering. So in this case, we have discussed the syllabus points. Two terms are there for sound engineering. First is acoustics and second is ultrasonic. In case of first part, that is acoustics, we are dealing with the points like what is meant by acoustics, then what is meant by architectural acoustics or acoustics of auditorium. Then next is basic requirements for acoustically good hall. Then what is meant by reverberation, time of reverberation, then absorption coefficient, Sabin's formula, and the last point for acoustics is factors affecting the architectural acoustics and their remedies. So these are the points related to first part, that is acoustics. Then second is ultrasonic. So in case of ultrasonic, we are dealing with the points like what is meant by ultrasonic waves. That is when we are considering audible range, then what are the human audible range, above the range, it is ultrasonic waves, below the range it is infrasonic. After that, the production methods of ultrasonic waves, that is magnetostriction and piezoelectric effect, we have to discuss. Then different properties of ultrasonic waves, what are the different properties,
and detection methods of ultrasonic waves, and last one is applications. Okay, so all these points we have to include in this chapter. So from the first slide, we will start discussing. तुम्ही बघू शकताय. So we are just showing the pressure waves, which are nothing but sound waves, and we are receiving that sound waves or pressure waves through medium. We are getting the ideas what are these sound waves. So the study of sound waves is nothing but these acoustics. So let us start with the definition. So in case of these two definitions are there. First is acoustics and second is this architectural acoustics or acoustics of building. Okay, we will discuss this one by one. So I read it first and then we will discuss these things. The first point is definition of acoustics. Acoustics is the science of sound which deals with origin, propagation, and auditory sensation of sound. Next, the branch of the science which deals with the planning of a building or a hall with a view to provide best audible sound to the audience is called acoustics of building or architectural acoustics. आता या दोन डेफिनेशन्स आहेत. पहिली आहे ती अकॉस्टिक्सची डेफिनेशन आहे, दुसरी आहे ती अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंगची डेफिनेशन आहे. ठीक आहे, आपण आता चेक करूया. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ acoustics, second is acoustics of building. Okay, so here acoustics means what? Dhvani shastra or the science of sound. Acoustics is the science of sound which deals with कशाशी related आहे किंवा आपण काय कशाशी deal करतो with origin, then propagation and auditory sensation of sound. म्हणजे काय तर साऊंड ओरिजिन कसा होतो, त्याच्यानंतर तो प्रोपॅगेट कसा होतो मीडियम मध्ये किंवा त्या हॉल मध्ये ऑडिटोरी मध्ये, अँड ऑडिटरी सेन्सेशन ऑफ साऊंड, आणि तो सेन्स कसा केला जातो थ्रू ऑडियन्स. हा जो स्टडी आहे त्याला म्हणतो आपण अकॉस्टिक्स. ठीक आहे. नेक्स्ट, द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द प्लॅनिंग ऑफ ए बिल्डिंग ऑर ए हॉल. जेव्हा आपण एखादा हॉल कन्स्ट्रक्ट करतोय किंवा एखादी बिल्डिंग आपण जे आहे त्याच्यामध्ये एखादा ऑडिटोरियम कन्स्ट्रक्ट करतोय with a view to provide best audible sound to the audience. म्हणजे आपण काय करतोय तर आधी याचा स्टडी करतोय की आपण बेस्ट ऑडिबल साऊंड कसं प्रोव्हाइड करू शकतो ऑडियन्सला. त्याला आपण काय म्हणतो तर अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग किंवा त्या स्टडीला आपण काय म्हणतो अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग और आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. ओके, आर यू गेटिंग these two definitions? Sir, once again repeat. Okay, I will repeat it. आपण इथे काय करतोय तर साऊंड इंजिनिअरिंग हा चॅप्टर डिस्कस करतोय, ज्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. पहिला आहे अकॉस्टिक्स आणि दुसरा आहे अल्ट्रासोनिक. त्यातला अकॉस्टिक्स पार्ट आपण आता स्टार्ट केलेला आहे. ओके, सो आय वॉन्ट टू क्लिअर वन थिंग दॅट दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव्ह चॅप्टर. न्यू वर्ड्स आर देअर, न्यू टर्म्स आर देअर, अँड डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट्स आर देअर. So you listen it perfectly, then write it and prepare it. Okay. Once you know the meaning, then if you prepare, then you can. Sir, easily. तुमचा आवाज दी कमी येतोय. Okay, am I audible clearly? ऑडिबल आहात पण आवाज तुम्ही लई कमी काढताय. हा सर, आवाज खूप कमी येतोय. एक minute. Mic's problem. Okay, is it okay? Yes, sir. So that mic should be here. Anyway, so shall we continue? Yes, sir. Okay. तर याच्यामध्ये दोन डेफिनेशन्स आपण बघितल्यात. पहिली काय, acoustics is the science of sound which deals with origin, propagation and auditory sensation of sound. Then next definition is definition of acoustics of building, the branch of the science which deals with the planning of the building or a hall with a view to provide best audible sound to the audience is called the acoustics of building or architectural acoustics.
दोन डेफिनेशन आहेत. पहिली आहे अकॉस्टिक्सची, म्हणजे काय तर सायन्स ऑफ साऊंड किंवा ध्वनिशास्त्र. दुसरी आहे ती अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, म्हणजे काय तर बिल्डिंग किंवा हॉल किंवा ऑडिटोरियम कन्स्ट्रक्ट करताना आपण काय काळजी घेतो किंवा त्याचा विचार करून जेव्हा आपण ते कन्स्ट्रक्ट करतो तेव्हा त्या ब्रँचला म्हणतो आपण अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग ऑर आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. ओके, तर अकॉस्टिक्सचा अर्थ काय? अकॉस्टिक्स इज द सायन्स ऑफ साऊंड विच डील्स विथ, कशाशी डील करतो आपण? विथ ओरिजिन, प्रोपॅगेशन अँड ऑडिटरी सेन्सेशन ऑफ साऊंड. म्हणजे तो ओरिजिन झालेला साऊंड, त्याचा सोर्स, प्रोपॅगेशन, तो कसा प्रोपॅगेट होतोय, रिफ्लेक्ट होतोय, ऍब्सॉर्ब होतोय, अँड ऑडिटरी सेन्सेशन ऑफ साऊंड, म्हणजे तो ऑडियन्सनं कसा सेन्स केला जातोय, ॲज इट इज सेन्स केला जातोय का, ती साऊंड एनर्जी क्लिअरली पोचू शकत नाही किंवा कमी पोचते. आता लाईव्ह एक्झाम्पल, लाईव्ह डेमो झाला, स्टुडंटने सांगितलं सर आवाज कमी येतोय. ठीक आहे, आणि आता आपण थोडंसं सर आता पण आवाज कमी येतोय तुमचा. ओके, इज इट मोठ्यानं सांगा सर, काय समजत नाही. आता इथे काय काय झालं ऍक्च्युली, मी तो माईक वगैरे आहे तो इथेच लावलेला आहे. ठीक आहे, सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम होतो का? एम आय नॉट ऑडिबल? Yes, sir. सर ऑडिबल आहात पण तुम्ही आवाज जरा ही होतो. हा सर. नाही नाही, इज इट ओके? आता कसं झालंय? हॅलो सर फक्त आवाज कमी येत तुमचा, आवाज ऐकू येत, थोडा आवाज कमी येतोय. ठीक आहे, मग मला वाटतंय हे जे हेडफोन माईक सिस्टीम आहे त्याच्यात मी बी काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. ठीक आहे, सफिशियंट तर आहे का? हा सर आता सफिशियंट Yes, आहे. sir. हा, म्हणजे मला थोडस आवाज, मी आता माझाच आवाज वाढवतो. ठीक आहे, ओके सर. आणि आपण साऊंडशी रिलेटेड स्टडी करतोय सध्या. सो वी हॅव टू डील विथ द साऊंड. ठीक आहे, तर दुसरी डेफिनेशन काय आहे? तर दुसरी डेफिनेशन आहे की अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग. ठीक आहे, ही लेवल ठीक आहे का? Yes, sir. हा, Yes, sir. अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग म्हणजे काय? तर ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द प्लॅनिंग ऑफ अ बिल्डिंग ऑर अ हॉल. म्हणजे आपण जेव्हा एखादी बिल्डिंग किंवा हॉल कन्स्ट्रक्ट करतो तेव्हा आपण काही गोष्टी काय केल्या पाहिजेत, रेफरन्स घेऊन तो कन्स्ट्रक्ट केला पाहिजे. ठीक आहे, जेणेकरून तो जो साऊंड आहे तो ऑडियन्सला ऑडिबल होईल. त्याला आपण काय म्हणतो? अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग किंवा आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. ओके, सो दीज टू डेफिनेशन्स we have discussed which are introductory terms for our first part, that is called as acoustics or science of sound. Now we move to the next point, that is basic requirements. Okay, basic requirements आहे, तर त्याच्याकडे आपण जाऊया. बेसिक रिक्वायरमेंट्स म्हणजे काय? बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर acoustically good hall. So in 1911, Professor Wallace Sabin, that is professor of physics from Harvard University, tackled this problem for satisfactory speech and music in hall. The following essential features are listed below for acoustically good hall. म्हणजे काय? तर this Sabin fellow handled this problem, that how we can get the satisfactory speech or music, voice or sound in the hall or auditorium. तर त्याच्याशी रिलेटेड ज्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत तर त्या आपण आता डिस्कस करूया. ओके, सो देर आर टोटल 8 बेसिक रिक्वायरमेंट्स. कुठल्या कुठल्या ते आपण चेक करूया. फर्स्ट आय रीड इट, देन आय डिस्कस इट, अँड देन वन्स अगेन आय डिस्कस इट इन मराठी. ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज the sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. This is the first requirement. Second, the total quality of the speech and music must be unchanged. Then third, there must be no confusion due to overlapping of syllable. Then fourth, the reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. Next, there should be no concentration of sound in any part of the hall. Then we go for sixth one. The boundaries of the hall should be sufficiently soundproof
to exclude extraneous noise. Then the seventh is there should be no echelon effect. And last one is there should be no resonance within the building. So these are total 8 basic requirements. So we have to now deal with that, what is the meaning of each and every term and how we can get the meaning of these things. Okay. So first thing, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. तर आपण आता हे पॉइंट्स पहिल्यांदा डिस्कस करूया in English and then we will discuss it in Marathi. So first requirement is the sound heard must be sufficiently loud. So that live demo we are dealing with, that am I not audible? Am I audible but not perfectly? That sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. So when we are dealing with some musical program or speech, so what is the basic requirement? That we are getting that sound energy perfectly clearly. Okay, so that is the first requirement, and no echoes should be present. Means these echoes should not be present in the hall. So I have told you there is a difference between reverberation and there is a difference between echoes. So echoes, you know that when certain conditions are there related to distance, then we are getting echoes. And in case of reverberation, the reverberation is different thing. It is a continuous reflection of sound, and echoes is related to that sound which gets reflected back with the decreasing intensity. Okay, so we have to discuss that in our next slide. First point is the sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. म्हणजे काय, तर जी काय साऊंड एनर्जी आहे, जो काय प्रोग्राम आहे, जे काय स्पीच चालू आहे, तर ती साऊंड एनर्जी ही आपल्याला ऐकू आली पाहिजे, चांगल्या पद्धतीने लाऊडली ऐकू आली पाहिजे इन एव्हरी पार्ट ऑफ द हॉल, अँड नो एकोज शुड बी प्रेझेंट, म्हणजे एकोज क्रिएट नाही झाले पाहिजे. Then next point is the total quality of the speech and music must be unchanged. Means what? So we have to maintain the quality of the speech and music as it is, and we can receive that sound energy as it is, whatever sound source is generating. म्हणजे काय, तर त्या साऊंडची जी क्वालिटी आहे, म्हणजे स्पीच असेल किंवा म्युझिक असेल, तर ती अनचेंज म्हणजे चेंज झाली नाही पाहिजे. म्हणजे जे काही सोर्स पासून साऊंड येतोय तर तो आपल्याला ऍज इट इज ऐकवायला पाहिजे. सो दॅट इज सेकंड रिक्वायरमेंट. देन थर्ड वन इज देयर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलॅबल. ओके, सो न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स आर देयर. सो सिलॅबल्स आर नथिंग बट वॉवल साऊंड्स, दॅट इज AEIOU, यू नो दॅट. तर जे आपण म्युझिकल नोट्स मधले काही साऊंड्स असतात त्याला आपण सिलॅबल किंवा म्युझिकल नोट्स म्हणतो. ओके, देयर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलॅबल. मीन्स जर तो हॉल परफेक्टली अकॉस्टिक नसेल किंवा अकॉस्टिकल कंडिशन्स बॅड असतील तर तिथे काय होतं, तर हे सिलॅबल म्हणजे म्युझिकल नोट्स आहेत तर ते काय होतात, ओव्हरलॅप होतात, आणि ओव्हरलॅप झाल्यामुळे काय होतं, आपल्याला कन्फ्युजिंग साऊंड ऐकू येतो. ओके, सो देयर मस्ट बी no confusion due to overlapping of syllable. Okay, this is our third requirement. Then the fourth requirement is related to reverberation. Reverberation means what? The reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. Okay, so the reverberation should be quite proper. So we are discussing these things here, that what is meant by reverberation, then time of reverberation, and Sabin's formula, then absorption coefficient, etc. So we have to check these things. So first, just to understand these requirements, the reverberation म्हणजे काय आणि time of reverberation म्हणजे काय, आपण चेक करणार आहोत.
The reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. म्हणजे जे रिव्हर्बरेशन आहे तर ते खूप जास्त नकोय आणि खूप कमी नकोय. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 seconds for speech. हा जो reverberation time आहे तर तो 1 ते 2 सेकंद हा म्युझिक साठी आणि 0.5 to 1 सेकंद हा स्पीच साठी असला पाहिजे. There should be no concentration of sound in any part of the hall. ओके, तर तो जो हॉल आहे किंवा ऑडिटोरियम आहे तर त्या हॉल किंवा ऑडिटोरियम मध्ये साऊंड एनर्जी एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये कॉन्सन्ट्रेट झाली नाही पाहिजे. ठीक आहे, जर कॉन्सन्ट्रेट झाली तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन जे आहे साऊंड एनर्जीचं, so it is missing and we are not getting uniform distribution of sound energy in the hall or auditorium. Okay, next, the boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. याचा अर्थ काय, तर बाउंड्री ज्या आहेत हॉलच्या त्या सफिशियंटली साऊंडप्रूफ पाहिजेत. कशासाठी, जर एखादा प्रोग्राम चालू आहे स्पीच किंवा म्युझिक आणि बाहेरनं जर साऊंड येत असेल ज्याला आपण काय म्हणतो एक्स्ट्रोनियस नॉइज. एक्सक्लूड म्हणजे काय, तर त्याला तिथेच रेजिस्ट करणे किंवा स्टॉप करणे. एक्स्ट्रोनियस नॉइज म्हणजे काय, बाहेरनं येणारा गोंगाट. ओके, नॉइज, व्हॉट इज मीन बाय नॉइज, unwanted sound. Okay, means we are not interested in that sound but we have to hear or listen it, so that is called as noise. So we have to exclude extraneous noise. तर हा जो बाहेरचा येणारा गोंगाट किंवा नॉइज आहे तर तो मिनिमाइज करायचा किंवा अवॉइड करण्यासाठी काय झालं पाहिजे, तर त्या हॉलच्या बाउंड्रीज या सफिशियंटली साऊंडप्रूफ पाहिजे. ओके, देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी नो इकेलॉन इफेक्ट. इकेलॉन इफेक्ट, आता इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय ते आपण चेक करूया. I can show it here. Echelon effect is nothing but simply you can understand or you can recall as series of echoes. ठीक आहे, इकोलॉन इफेक्ट म्हणजे काय, series of echoes. म्हणजे समजा त्या हॉल मध्ये पिलर्स असतील. ठीक आहे, if pillars are there in the hall like this and if this is the sound source, for example speech or musical program is going on, you can consider. Now I am drawing the things as per my expertise, so bear it with me. तर इथे जर आपण साऊंड सोर्स बघितला तर ती जी साऊंड एनर्जी आहे तर ती या पिलर्स मुळे काय होते, रिफ्लेक्ट होते. ठीक आहे, लाईक दिस. So here that sound energy gets successively reflected by that regular arrangement of pillars. आता हे मी पिलर्स एक एक्झाम्पल घेतले. इवन जर स्टेप्स असल्या किंवा स्टेप लाईक स्ट्रक्चर असले तर इथे सुद्धा काय होणार, तर ती साऊंड एनर्जी आहे तर ती अशाच पद्धतीने काय होणार, रिफ्लेक्ट होणार. ठीक आहे, तर थोडक्यात काय, तर सिरीज ऑफ एकोज किंवा सिरीज ऑफ रिफ्लेक्टेड साऊंड विथ इक्वल डिस्टन्ट structure or obstacle, that is nothing but echelon effect. ठीक आहे, हे लक्षात आले का, echelon effect म्हणजे काय, तो कसा प्रोड्यूस होतो. getting this, रिपीट. ठीक आहे, तर echelon effect म्हणजे काय, तर series of echoes. म्हणजे काय की एको आपल्याला माहिती कसा जनरेट होतो, एखाद्या ऑब्स्टॅकल पासून साऊंड रिफ्लेक्ट होतो. पण इथे काय की समजा पिलर्स आहेत एखाद्या हॉल मध्ये, खांब आहेत. ठीक आहे, तर ते खांब आहेत तर ते सेम डिस्टन्सवर असल्यामुळं जी साऊंड एनर्जी आहे तर ती त्या प्रत्येक पिलर्स पासून रिफ्लेक्ट होते. किंवा स्टेप्स असतील किंवा कुठली एखादी समजा असा हॉल आहे आणि कुठले एखादं डिझाईन असेल, ठीक आहे, तर या डिझाईनमुळे सुद्धा काय होतं, तर ती साऊंड एनर्जी आहे तर ती रेग्युलर सक्सेसिव्ह पिरियड्सनं रिफ्लेक्ट होते. ठीक आहे, आणि हा जो कंबाईन्ड इफेक्ट आहे तो काय करतो, तर तो साऊंड डिस्टर्ब करतो किंवा डिस्टॉर्ट करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ती ॲज इट इज ऐकू येत नाही. तर त्याला आपण काय म्हणतो, इकेलॉन इफेक्ट. सो वी हॅव टू ॲक्च्युली अवॉइड दिस इफेक्ट. सो दॅट्स वाय वी आर रायटिंग दिस ॲज देर शुड बी नो इकेलॉन इफेक्ट. ओके, गेटिंग दिस टर्म. Yes, sir.
And last one is there should be no resonance within the building. So what is meant by a resonance? So when we are getting the original and reflected sound, then it interferes and we are getting the resonance. तर तो जो रेझोनन्स आहे तर तो रेझोनन्स एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला होतो हॉलच्या, समजा सोर्स असेल, साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट झालेली असेल आणि त्यानंतर ती परत रिफ्लेक्ट बॅक झालेली असेल, तर असे काही पॉइंट्स आहेत की जिथं तो इंटरफिअर होऊन रेझोनेट होतो आणि जिथं तो रेझोनेट होतो तर त्या एरियामध्ये ती साऊंड एनर्जी डिस्टॉर्ट होते आणि आपल्याला ती क्लिअरली ऐकू येत नाही. So we have to avoid that resonance also. So that's why the eighth requirement is there should be no resonance within the building. Okay. So these are total 8 requirements. परत एकदा हे रिपीट करतो मी इन शॉर्ट. पहिली रिक्वायरमेंट काय, तर आवाज जो आहे तर तो लाऊड आणि क्लिअर पाहिजे, आपल्याला तो चांगल्या पद्धतीने ऐकू आला पाहिजे आणि एकोज जनरेट झाली नाही पाहिजे. ठीक आहे. दुसरी रिक्वायरमेंट काय, तर त्याची जी क्वालिटी आहे त्या साऊंडची, कशाशी रिलेटेड, स्पीच असेल किंवा म्युझिक असेल, तर ती ॲज इट इज राहिली पाहिजे, चेंज झाली नाही पाहिजे. मस्ट बी अनचेंज्ड और मस्ट नॉट बी चेंज्ड. ओके. त्यानंतर तिसरी रिक्वायरमेंट काय, देर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलॅब. म्हणजे काय, तर म्युझिकल प्रोग्राममध्ये काही म्युझिकल नोट्स जनरेट होत असतात सक्सेसिव्हली वन बाय वन, तर त्यांचं जर ओव्हरलॅपिंग झालं तर त्यामुळे काय होतं, तर confusing noise should be created. So there must be no confusion due to overlapping of these musical notes or syllable. Then the reverberation should be quite proper. Reverberation जे आहे म्हणजे काय, तर साऊंड एनर्जी जी आहे त्याचं रिफ्लेक्शन ते आपल्याला किती ऐकू जाते, तर ते जे रिव्हर्बरेशन आहे, रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड, तर ते प्रॉपर पाहिजे, नाहीतर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, जास्त पण नकोय आणि कमी पण नकोय. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 seconds for speech. तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन हे म्युझिक साठी 1 ते 2 सेकंद पाहिजे आणि स्पीच साठी 0.5 to 1 सेकंद. So we have to discuss these things in our next slide, what exactly it means. There should be no concentration of sound in any part of the hall. Okay. आता there should be no concentration of sound in any part of the hall means तर तुम्ही जर हॉल कन्सिडर केलं एक ऑडिटोरियम आहे, तर तिथं समजा काही स्ट्रक्चर्स असतील, फॉर एक्झाम्पल पॅराबोलिक आहे, सिलेंड्रिकल आहे, स्फेरिकल आहे, तर त्याच्यामुळे काय होतं, ती जी साऊंड एनर्जी आहे, जी सोर्स आहे, तर ती साऊंड एनर्जी काय होते, तर इथेच कॉन्सन्ट्रेट होते. So this energy gets concentrated in that spherical or parabolic portion. So due to that, what happens? There should be uniform sound energy distribution is missing. म्हणजे काय होतं, तर एखाद्या पार्ट मध्ये एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट होते आणि दुसऱ्या पार्ट मध्ये आपल्याला ती साऊंड आहे तर तो ऐकू येत नाही किंवा कमी ऐकू येतो. ठीक आहे. तर याला म्हणतात कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन अ पर्टिक्युलर पोर्शन ऑफ हॉल. हे लक्षात येते? गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे आपल्याला काय करायचे, अवॉइड करायचे. दॅट्स वाय वी आर गिव्हिंग दिस फिफ्थ रिक्वायरमेंट. त्यामुळे आपण काय म्हणतो, देअर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल. म्हणजे त्या हॉलच्या कुठल्याही पार्ट मध्ये साऊंड एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट झाली नाही पाहिजे. गेटिंग दिस? देन नेक्स्ट, द बाउंड्रीज शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉईज. म्हणजे काय, तर तुम्ही हे एक्सपिरियन्स केलं असेल की काही ऑडिटोरियम किंवा क्लासरूम किंवा थिएटर्स, तर बाहेरनं जर आवाज येत असला, आता आवाज म्हणजे काय किंवा गोंगाट म्हणजे काय, तर ट्रॅफिक, देन मुव्हिंग ऑफ फर्निचर, देन जनरेटर, हॅमरिंग, ड्रिलिंग, असे वेगवेगळे बाहेरचे जे साऊंड असतात त्याचे अनवॉन्टेड साऊंड आहेत. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. त्यालाच आपण म्हणतो एक्स्ट्रॉनियस नॉईज. तर त्या हॉलच्या जर बाउंड्रीज सफिशियंटली साऊंड प्रूफ नसतील किंवा त्याचे डोअर्स आणि विंडोज आहेत, तर त्याचे जे ग्लासेस यूज केले आहेत किंवा वुडन असतील, तर ते जे आपण जे डोअर्स किंवा ग्लासेस क्लोज करतो, तर ते जर परफेक्ट क्वालिटीचे नसतील, तर त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं, तर बाहेरचा जो एक्स्ट्रॉनियस नॉईज आहे तर तो प्रॉब्लेम करू शकतो आपल्याला. तर त्याच्यासाठी काय करायचे, तर द बाउंड्रीज शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ. म्हणजे तो जो हॉल आहे त्याच्या बाउंड्रीज असतील किंवा डोअर्स विंडो पोझिशन असेल किंवा त्याची क्वालिटी ग्लासची जी वापरली, तर त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो,
तर हँडल करू शकतो. ओके, अँड दिस देर शुड बी नो इकेलॉन इफेक्ट, हे आता सांगितलेलंच आहे. सिरीज ऑफ एकोज, combined effect of that series of echoes, so we have to avoid this one. And next, there should be no resonance within the building. म्हणजे काय, तर originally reflected sound जर एकत्र आले तर if they interferes at a particular point, resonance happens and we are getting distorted sound. So we are not getting that sound energy clearly at that particular point. So we have to avoid this resonance also. Okay, are you getting these points? Yes. एक्झाम्पल सांगा की या सगळ्या रिक्वायरमेंट बद्दल, काय म्हणताय? सगळ्या रिक्वायरमेंट बद्दलचं एखादं एक्झाम्पल सांगा ना. आता हे कसं आहे माहिती का, ह्या आपण रिक्वायरमेंट्स घेतलेल्या आहेत. आता ह्याच्याशी रिलेटेड ज्या रेमेडीज आहेत किंवा ते मिनिमाइज कसे करायचे, ठीक आहे, तर ते आपण आता नेक्स्ट पॉईंट मध्ये डिस्कस करणार आहोत. आता एक्झाम्पल म्हटलं तर आता मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल ऑडिटोरियम घ्या तुम्ही किंवा थिएटर घ्या. आता थिएटरमध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल किंवा ऑडिटोरियम मध्ये सुद्धा मे बी तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल की तुम्ही जर बसला असला तर एखादा स्पीच किंवा म्युझिकल प्रोग्राम चालू असेल तर तुम्हाला रिफ्लेक्टेड किंवा इको लाईक साऊंड ऐकू येतो, बरोबर आहे. म्हणजे जिथे तुम्ही बसलाय तर तिथे क्लॅरिटी मिसिंग असते किंवा तुम्ही म्हणताय की आवाज क्लिअर येत नाहीये. ओके, हॅव यू एक्सपिरियन्स विथ दिस? मे बी और मे नॉट बी. तर हे तुम्ही बघितलं असेल. किंवा थिएटर जर तुम्ही बघितलं, आता हे रेमेडीज मधले काही पॉईंट मी सांगतो. थिएटर जर तुम्ही बघितलं तर थिएटरच्या वरच्या बाजूला अशा डॉटेड टाईल्स आहेत तर ते लावलेले असतात, ज्याला आपण अकॉस्टिक टाईल्स म्हणतो. तर ते सुद्धा याच्यासाठीच केलं असतं. आता थिएटरमध्ये सुद्धा कधी कधी काय होतं, थिएटरमध्ये सुद्धा असं इको टाईप किंवा कन्फ्युजिंग साऊंड आपल्याला ऐकू येतो. म्हणजे साऊंड एनर्जी भरपूर असते पण क्लॅरिटी मिसिंग असते. गेटिंग दिस? येस सर. हा, म्हणजे आता ह्याच्यात सुद्धा मग काही पॉईंट्स आहेत. आता जे आपण म्हटलं नायदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, तर ह्याचा तोच अर्थ आहे. त्याचा आपल्याला एक्झॅक्ट काय अर्थ आहे तर तो आपण त्या फॅक्टर्स अफेक्टिंग मध्ये चेक करणार आहोत. किंवा अजून एक एक्झाम्पल घ्या, तुम्ही हे पण एक्सपिरियन्स केला असेल की एखादा एम्प्टी हॉल आहे, ठीक आहे, किंवा एम्प्टी क्लासरूम आहे. आता मी सुद्धा एम्प्टी क्लासरूम मध्ये आहे तर मला इथं माझंच रिफ्लेक्टेड साऊंड किंवा इक्वलाइज साऊंड मी इथे एक्सपिरियन्स करतोय. म्हणजे काय, तर जर एम्प्टी हॉल आणि एम्प्टी साऊंड असेल, एम्प्टी हॉल असेल तर तुम्ही काय करा, तर तिथं जर आवाज क्रिएट केला, आपण साऊंड जर जनरेट केला तर तुम्हाला एको किंवा मोठा आवाज ऐकू येतो. तेच जर तोच सेम हॉल इफ इट इज फुल ऑफ ऑडियन्स, जर ऑडियन्स असेल त्या हॉलमध्ये आणि तुम्ही जर ती साऊंड एनर्जी क्रिएट केली तर तेवढा साऊंड किंवा ते रिफ्लेक्शन तुम्हाला येत नाही. ठीक आहे, याचं रिझन काय, तर आवर ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो ॲब्सॉर्बर ऑफ साऊंड. किंवा कुठलंही ऑब्स्टॅकल जर तुम्ही तिथे ठेवलं तर तुमच्या लक्षात येतं की आधीची साऊंड एनर्जी आणि आताची साऊंड एनर्जी याच्यामध्ये फरक आहे. ठीक आहे, गेटिंग दिस पॉइंट्स? तर ते साऊंड कॉन्सन्ट्रेशन होऊ नये काय करावं लागतं? हां, तर हे सगळे पॉइंट्स आहेत, हे सगळे पॉइंट्स आहेत, तर तेच तुम्हाला सांगितलं. सो यू आर इन हरी टू अंडरस्टँड थिंग्स. हा जो पुढचा पॉईंट आहे, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज. तर याच्यात आपण आता हे सगळे पॉईंट एक एक घेणार आहोत. ओके, सो इन ॲडव्हान्स आय कॅन गिव्ह द अँसर. आता आपण जर इथं बघितलं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड, समजा पर्टिक्युलर हॉल आहे आणि इथे एखादं स्ट्रक्चर आहे, पॅराबॉलिक टाईप स्ट्रक्चर, चुकून कन्स्ट्रक्शन किंवा डिझाईन किंवा त्यांनी कुठली तरी स्टाईल म्हणून करायला गेले आणि तसं स्ट्रक्चर जर तयार झालं असलं तर नकळत काय होतं, तर ती साऊंड एनर्जी इथं कॉन्सन्ट्रेट होते. ठीक आहे, तर आपण इथे काय करू शकतो, आता तुम्ही काय म्हटलं की याच्यावरचे उपाय किंवा याला आपण मिनिमाइज कसं करायचं, तर दोन गोष्टी आपण एक काय करू शकतो. एक तर आपण हा जो एरिया आहे तर याला ॲब्सॉर्बंट मटेरियल जे आहे, हा जो पोर्शन आहे समजा पॅराबोलिक पोर्शन आहे, ठीक आहे, तर हा जो पोर्शन आहे तर त्याला आपण काय करू शकतो, तर इथं ॲब्सॉर्बंट मटेरियलचा लेअर जो आहे तर तो आपण इम्पोज करू शकतो. इफ वी यूज दॅट ॲब्सॉर्बंट मटेरियल, त्यामुळे काय होतं, ॲब्सॉर्बंट मटेरियल म्हणजे काय, तर ते एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतं. तर इथे काय होणार, तर ही जी गोष्ट आहे ज्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो तर ते होणार नाही. किंवा काही ठिकाणी मग आपण काय करू शकतो, तर तिथं आपण सगळ्यात बेस्ट म्हणजे काय, तर एक साऊंड बॉक्स ठेवू शकतो. ठीक आहे, आता हे साऊंड बॉक्स कशासाठी, तर साऊंड बॉक्स काय करणार इथं, तर इथे जी काही एनर्जी येते तर ती रिफ्लेक्ट बॅक करते.
that energy gets reflected back by that sound box if we put that sound box at the center of that spherical or parabolic structure. तर तो साऊंड बॉक्स काय करणार ही एनर्जी रिफ्लेक्ट करण्यासाठी यूज करणार. ठीक आहे, गेटिंग द थिंग्स. ओके सर. ठीक आहे. सो दीज आर ऍक्च्युअली डिफरंट रेमेडीज. त्या आपण रेमेडीज वापरून काय करू शकतो, या गोष्टी आपण हँडल करू शकतो. आता इथे सुद्धा मगाशी जे म्हटलं तेच या फिगर मध्ये दाखवले. तर डायरेक्ट साऊंड पाथ्स म्हणजे काय, तर हा सोर्स ऑफ साऊंड आहे आणि इथून म्हणजे अकॉस्टिक्स म्हणजे काय किंवा रिफ्लेक्शन कसं होतं हे या फिगर मध्ये इंडिकेट केले. आपल्याला काय वाटतं की आपण क्लासरूम मध्ये किंवा एखाद्या हॉलमध्ये तर आपल्याला जो काही सोर्स आहे तर ते सोर्स पासून साऊंड एनर्जी मिळते. तर तसं नसतं. इथं बघितलं तुम्ही तर हिअर वी आर गेटिंग सेरीज ऑफ साऊंड वेव्स, series of successive sound waves with diminishing intensity. Diminishing intensity म्हणजे काय, तर इंटेन्सिटी हळूहळू त्याची कमी होत जाते. इट डिपेंड्स अपॉन आवर ऑडिबल रेंज ऑफ कोर्स. तर हा जो दिसतोय फॉर एक्झाम्पल असं समजा की लेक्चर चालू आहे आणि तो स्टाफ आहे तर तो डिस्कस करतोय काहीतरी, स्टुडंट्स आर लिसनिंग अँड हिअर इफ यू ऑब्झर्व तर डायरेक्ट त्या साऊंड पासून ब्लॅक लाईन तुम्ही बघू शकता की हा डायरेक्ट साऊंड आहे तर तो स्टुडंट पर्यंत पोहोचतोच आहे. पण इथे जर तुम्ही बघितलं तर फ्लोअर घ्या, त्याच्यानंतर सिलिंग घ्या. सिलिंग म्हणजे आपलं रूफ जर बघितलं, फ्लोअर बघितली, बॅक साईडची वॉल बघितली, त्यानंतर त्या साऊंड सोर्सच्या बॅक साईडची वॉल बघितली, तर या सगळ्या हॉलच्या वेगवेगळ्या पार्ट्स मधून काय होतं तर ती साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट होते. तर इथे आपण ते लिहिले रिफ्लेक्टिव्ह साऊंड पार्ट्स अँड डायरेक्ट साऊंड पार्ट्स. म्हणजे वी आर गेटिंग द साऊंड एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स and reflected sound energy from different parts of the hall or auditorium. Are you getting these things? Yes, sir. Okay. So here, इथे सुद्धा तेच दिले. This reverberation आता आपल्याला बघायचं आहे. तर इथे सुद्धा बघू शकता तुम्ही. तर इथे आता एक ऑडिटोरियम मोठे घेतले तर इथे सुद्धा मोठमोठे जे हॉलचे पार्ट्स आहेत त्या वेगवेगळ्या पार्ट्स पासून ती एनर्जी आहे तर त्या ऑडियन्सला मिळत असते. सो सेम थिंग वी आर शोइंग हिअर. So now we will discuss these two definitions and one equation that is called as reverberation, time of reverberation and Sabin's formula. Okay, so these are simple terms once you understand, otherwise unnecessarily you think it is difficult. So I request you that you can read it perfectly, try to understand it. त्यामुळं आपण हे जास्तीत जास्त समजून घेऊया. Once you understand the things, then you can prepare it and handle it. Okay. So we will start with the first definition, that is reverberation. Reverberation म्हणजे काय? So the reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. याचा अर्थ काय ते आता समजून घ्या. आपण मगाशी बघितलेलं आहे पण हे समजून घेऊ आपण. रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय, तर याला आपण डिफाइन कसं करतो, परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन. परसिस्टन्स म्हणजे काय, चिकाटी. प्रोलॉंगेशन म्हणजे काय, तर तो अस्तित्वात राहतोय, त्याचा एक्झिस्टन्स आहे साऊंडचा, तो अस्तित्वात राहतोय. तर याचा नेमका अर्थ काय, परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन ऑफ साऊंड म्हणजे ती साऊंड एनर्जी एक्झिस्टन्स मध्ये राहते कुठल्या कंडिशन मध्ये, इन द हॉल, त्या हॉलमध्ये, इव्हन आफ्टर द साऊंड सोर्स हॅज बीन स्टॉप्ड. म्हणजे काय, तर साऊंड सोर्सनं साऊंड हा जनरेट केला आणि त्याच्यानंतर तो साऊंड सोर्स स्टॉप झाला, त्याच्यानंतर सुद्धा काही वेळासाठी ती जी साऊंड एनर्जी ती एक्झिस्टन्स मध्ये असते आणि आपल्याला ते ऐकू येतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिव्हर्बरेशन. ठीक आहे. हे जे आता दाखवलं मी, तर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ साऊंड म्हणजे इथून आपण साऊंड सोर्स जनरेट जो साऊंड करतोय तर तो जेव्हा स्टॉप होतो, म्हणजे आपण आता हे बोलतोय आणि बोलल्यानंतर आपण जर स्टॉप झालो तर तुम्ही ऑब्झर्व करताय की त्या अकॉस्टिकल कंडिशन नुसार काही सेकंदासाठी, काही कमी, इट इज नॉट मोर दॅन 1 or 2, बिलो 1 or 0.5, तर काही सेकंदासाठी ती एनर्जी अस्तित्वात राहते. अँड that particular reflection of sound or existence of sound is nothing but called as reverberation. कारण की इथे आपण काय सांगितले, even after the sound source has been stopped. म्हणजे साऊंड सोर्सने साऊंड जनरेट केला आणि तो स्टॉप झाला, त्याच्यानंतरही त्या साऊंडचा जो एक्झिस्टन्स आहे तर तो कशामुळे, तर रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड
and that is called as reverberation. नेक्स्ट आता त्याचा टाइम किती किंवा कसा ते आपण कसं डिफाइन करतो तर त्याच्यासाठी नेक्स्ट डेफिनेशन आहे that is called as the time of reverberation. So I read it first and then we will discuss. The time of reverberation is defined as the time taken for the sound to fall below the minimum audibility, which is measured from the instant when the source stopped emitting sound. Okay. आता हे परत एकदा रिपीट करतो. टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन आपण कसं डिफाइन करतो? टाइम टेकन फॉर द साऊंड म्हणजे किती वेळ घेतलेला आहे साऊंड कशासाठी टू फॉल बिलो द मिनिमम ऑडिबिलिटी. आता साऊंड जेव्हा जनरेट होतो तर आपली जी ऑडिबल रेंज आहे 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स तर त्या आपल्या रेंजनुसार आपल्याला तो ऐकू येईल. म्हणजे इथं आपण काय सांगतोय द टाइम टेकन फॉर द साऊंड म्हणजे त्या साऊंडनं किती वेळ घेतलेला आहे कशासाठी टू फॉल बिलो द मिनिमम ऑडिबिलिटी म्हणजे आपण किती वेळापर्यंत मगाचं जे रिव्हर्बरेशन आहे तर ते ऐकू शकतो. तर हा जो टाइम इंटरवल आहे तर त्या टाइम इंटरवलला आपण काय म्हणतो तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इन्स्टंट व्हेन द सोर्स स्टॉप्ड इमिटिंग साऊंड. आपण हे कुठून मेजर करतो तर जेव्हा तो साऊंड सोर्स साऊंड एनर्जी स्टॉप करतो तिथून मेजर करतो. ठीक आहे. आता ही झाली स्टँडर्ड डेफिनेशन. त्याचं मिनिंग आपण थोडक्यात समजून घेऊ. ठीक आहे. हा आहे सोर्स ऑफ साऊंड आणि त्यानं साऊंड एनर्जी काय केली जनरेट केली. ठीक आहे. इथं आपण एवढ्या टाइम स्पॅम पर्यंत ती ऐकू शकलो. तर आपण ते कुठून मेजर केलं तर 0 सेकंड पासून तो साऊंड जनरेट झाला आणि 1 सेकंदापर्यंत तो आपल्याला ऐकू येतो. ठीक आहे. तर हा जो इंटरवल आहे किंवा हा जो टाइम स्पॅम आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. म्हणजे काय तर 1 सेकंदासाठी किंवा अर्ध्या सेकंदासाठी आपल्याला तो ऐकू आला. ओके. सो दॅट टाइम इंटरवल इज नथिंग बट रिव्हर्बरेशन टाइम किंवा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. म्हणजे काय की साऊंड सोर्स स्टॉप झाला तिथून आपण हे मेजर केलं आणि आपल्या लक्षात आलं की एवढ्या वेळापुरतं आपण ते ऐकू शकतोय. सो दॅट पर्टिक्युलर टाइम स्पॅन इज कॉल्ड ॲज टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. ठीक आहे. आता हे परत एकदा डेफिनेशन वाचतो. आपण टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनला कसं डिफाइन करतोय तर इट इज डिफाइंड ॲज टाइम टेकन फॉर द साऊंड. आता मी सांगितलं साऊंडचा 1 सेकंद तर तो म्हणजे टाइम टेकन कशाला टू फॉल द बिलो मिनिमम ऑडिबिलिटी. म्हणजे काय तर आपली जी ऑडिबिलिटीची रेंज आहे तिथपर्यंतच आपण ते मेजर करणार. त्याच्या खाली सुद्धा ती साऊंड एनर्जी असू शकते पण ती आपल्याला ऐकू येत नाही. सो वी आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू ऑडिबल रेंज और ह्युमन ऑडिबल रेंज विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इन्स्टंट. आपण कुठून मेजर करायला स्टार्ट केलं तर जेव्हा तो साऊंड सोर्स साऊंड इमिट करून स्टॉप झाला आपण तिथून मेजर केली आणि आपल्याला ती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मिळाली. सो दॅट टाइम इंटरवल इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. So now we are going to the next point, that is Sabin's formula for reverberation time. आता आपण जे डिस्कस करतोय मगापासून हे झालं theoretical. Mathematically आपण हे काय करतो तर कॅल्क्युलेट करतो and we have to solve the different numericals by adding some different conditions related to these concepts. तर that Sabin scientists have formulated these concepts in terms of equations and that is called as Sabin's formula. तर तो आपण चेक करूया Sabin's formula काय आहे ते. ठीक आहे. So according to this Wallace-Sabin, the time of reverberation depends upon some conditions, that is size of hall, loudness of the sound and kind of music or sound for which hall is to be used. तर या काही कंडिशन आहेत. त्या त्या हॉलची साईज काय, साऊंडचा लाउडनेस किती आहे, कुठल्या प्रकारचं साऊंड किंवा म्युझिक जे आहे तर ते यूज केलं जातं. त्याच्यावरनं एक इक्वेशन तयार केलं गेलं ज्याला म्हणतो आपण टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. आता जी आपण डेफिनेशन बघितली. सो दॅट टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन इज गिवन बाय वन इक्वेशन दॅट इज capital T is equal to 0.165 V divided by summation AS, or we can write this equation as 0.165 V divided by capital A, where now we try to understand each and every term, where V is volume of hall in meter cube, small a is absorption coefficient, then S is area of reflecting surface in a square meter,
and summation AS or capital A is nothing but total absorption of hall. ओके, तर आपण काय डिस्कस करतोय तर सॅबिन्स फॉर्म्युला म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये आपण काय बघतोय तर एक इक्वेशन आपण बघितलं ज्याचा यूज करून आपण टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कॅल्क्युलेट करतो. Time of reverberation is denoted by capital T, which is equal to 0.165 value of constant 0.165 V divided by summation AS. तर यामध्ये V काय आहे तर त्या हॉलचा व्हॉल्यूम आहे. त्यानंतर स्मॉल a काय आहे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्हणजे काय एक्झॅक्टली ते आपण आता डेफिनेशन आपली नेक्स्ट चेक करणार आहोत. त्यानंतर S म्हणजे काय एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन ए स्क्वेअर मीटर, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर हॉलचे जे आतले एरियाज आहेत वॉलचे तर ते आपण कन्सिडर करतो. अँड नेक्स्ट इज समेशन एस. समेशन एस म्हणजे काय तर ए इंटू एस दॅट इज ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट इंटू दिस एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आणि त्या समेशन एस लाच कंबाइनड आपण काय म्हणतो तर कॅपिटल ए. सो दिस कॅपिटल ए इज नथिंग बट टोटल ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द हॉल. So we can write this summation AS as capital A. Now what exactly it means summation AS? Summation AS म्हणजे काय तर तुम्हाला माहिती आहे समेशन काढतो म्हणजे काय आपण A1 S1 त्यानंतर प्लस A2 S2 देन प्लस A3 S3 हे आपण काय करतोय तर याला आपण काय म्हणतो तर समेशन AS. ओके, सो A1 S1 A2 S2 A3 S3 याचा अर्थ काय एक्झॅक्टली इथं तर त्या पर्टिक्युलर आता S1 एरिया आहे कुठला तरी हॉलचा तो आणि त्याचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. S2 म्हणजे त्या हॉलचा कुठला तरी वॉलचा एरिया आहे त्याचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. S3 त्या पर्टिक्युलर वॉलचा एरिया आणि त्याचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट A3 S3. हे सगळं आपण कंबाईन करतो आणि त्या कंबाईनला आपण काय म्हणतो तर समेशन म्हणतो. सो समेशन AS इज नथिंग बट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ that absorption coefficient of that particular wall area, window, door, and the area of that respective surface. Okay, so we are not just discussing the concept, but we have to determine the things, and then we can calculate the things by using different numericals also. Okay, so one point is remaining, that is absorption coefficient. So what is meant by absorption coefficient that we have to check. ठीक आहे, सॅबिन्स फॉर्म्युला क्लिअर झालाय का? इज इट क्लिअर? सॅबिन्स फॉर्म्युला, सॅबिन्स फॉर्म्युला मीन्स व्हॉट अँड ईच अँड एव्हरी टर्म ऑफ द सॅबिन्स फॉर्म्युला. आता हे जेव्हा आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू त्यावेळेस तुम्हाला हे अजून चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल आपण आता एक नॉर्मल वॉल आहे, ठीक आहे, तर नॉर्मल वॉल कन्सिडर केली आणि आतले कंडिशन्स कन्सिडर करून आपण समजा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कॅल्क्युलेट केलं. ठीक आहे, आता आपण जर त्या वॉलला कव्हर केलं कर्टन्सने किंवा एखादा एरिया आपण जर कव्हर केला एखाद्या पर्टिक्युलर मटेरियलने तर काय होणार टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी होणार. तर अशा काही कंडिशन्स आहेत तर त्या आपण त्याच्यामध्ये पुट करतो अँड डिपेंड्स अपॉन दॅट वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दॅट. ओके, सो वन पॉइंट वी ऍड टुडे एंड देन वी विल स्टॉप. हा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे काय ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो आता आपण इथं बघितला स्मॉल a इज ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्हणजे काय तर रेशियो हा त्याची डेफिनेशन आहे तर ती आपण समजून घेऊया. द कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड ॲज द रेशियो ऑफ द साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू दॅट ऑफ द टोटल इन्सिडेंट साऊंड एनर्जी ऑन द सरफेस or total sound energy incident on the surface. So absorption coefficient is sound energy absorbed by the surface divided by total sound energy incident on the surface. Means what? याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय तर एखादा विंडो आहे आणि आपण त्याच्यावर ग्लास मटेरियल यूज केलं समजा ग्लास विंडो आहे तो आणि साऊंड एनर्जी जी आहे तर ती रिफ्लेक्ट होते याच्यापासून. तर समजा साऊंड सोर्स जो आहे त्यानं काय केलं तर साऊंड एनर्जी क्रिएट केली. समजा तो सोर्स इथे कुठेतरी आहे आणि ही साऊंड एनर्जी जर या विंडोकडे गेली जिथे ग्लास आहे तर काय होणार तर ती रिफ्लेक्ट होणार. ठीक आहे, पण इज इट ट्रू दॅट
it gets reflected 100%. Okay, so answer is no, because that particular material is absorbing some amount of sound energy, and how much amount it absorbs, that is called as absorption coefficient. Okay, simple meaning of these things म्हणजे काय, तर sound energy absorbed by the surface, त्या surface ने किती sound energy absorb केली, divided by total sound energy incident on the surface, त्या surface वर किती sound energy incident झाली. म्हणजे जर आपण फॉर एक्झाम्पल म्हटलं की 100% साऊंड एनर्जी त्याच्यावर इन्सिडेंट झाली, तर त्यातली 80% जी आहे तर ती काय झाली, रिफ्लेक्ट झाली. ओके, 80% रिफ्लेक्ट झाली म्हणजे 20% ऍब्सॉर्ब झाली. गेटिंग द थिंग्स. सो 20% गेट्स ऍब्सॉर्ब्ड, टोटल इन्सिडेंट इज 100. सो व्हॉट इज द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट? ओके, what is the absorption coefficient? 20 by 100. किती येणार? 100. What is the answer? What is the absorption? Yes, what is the absorption coefficient? 20 भागिले 100 किती येते? One. Point 5. 20 by 100 means 1 by 5. That is only 0.2. 0.2. Yes, 0.2. म्हणजे काय, तर absorption coefficient किती आला या केस मध्ये? 9. ठीक आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकताय ही जी व्हॅल्यू येते 0.2, तर ही व्हॅल्यू असते तर ती 1 पेक्षा कधीच जास्त येत नाही, कारण की 1 पेक्षा जास्त येऊ शकत नाही, तुम्ही कन्सिडर करू शकताय. आता आपण कुठलंही मटेरियल घेतलं तर ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलीच जाते, तर त्याच्यासाठी आपण काय केलं, एक स्टँडर्ड इथे युनिट कन्सिडर केलं ज्याला आपण म्हणतो ओपन विंडो युनिट. ठीक आहे, जी इथं आपण मेन्शन करतोय ओपन विंडो युनिट. याचा अर्थ काय, तर असं आपण समजतोय की एक विंडो आहे आणि ज्याच्यामध्ये जेवढी साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट होती तेवढी सगळी ऍब्सॉर्ब होते. ऍब्सॉर्ब होते याचा अर्थ काय, तर ओपन विंडो याचा अर्थ काय, नुसती फ्रेम आहे आणि त्यातनं साऊंड एनर्जी काय होणार आहे, ऍज इट इज पास होणार आहे. पण आयडियली आपण त्याला काय कन्सिडर करतोय की जेवढी इन्सिडेंट होते तेवढी ऍब्सॉर्ब होते, म्हणून त्या स्टँडर्डला आपण काय म्हणतो, ओपन विंडो युनिट, किंवा त्याला आपण सॅबिन असं सुद्धा या absorption coefficient unit. Okay, so I can read it as all sound waves falling on an open window pass through easily. It can be assumed that, लक्षात घ्या, assume करतोय आपण, it can be assumed that an open window behaves as a perfect absorber of sound, and hence the standard of absorption is taken as the unit area of an open window as a standard unit of absorption. याला आपण एक standard unit म्हणून consider करतो. The absorption coefficient is measured in open window unit and it is written as capital OWU or SABIN. तर यालाच आपण ओपन विंडो युनिट किंवा सॅबिन म्हणतो. तर इथे आपण काय कन्सिडर करायला थोडक्यात, जेवढी साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट झाली फॉर एक्झाम्पल 100%, तर तेवढी साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली, ऍक्च्युली ती पास झाली त्यातून, पण आपण ही आयडियल एनर्जी कंडिशन ऍज्युम करतो, त्यामुळे ही काय येणार आहे, व्हॅल्यू 1 येणार. आता इथे जर आपण ही फ्रेम आहे त्याच्यामध्ये जर काहीच नाही पहिल्यांदा, इथे जर आपण मग प्लास्टिक मटेरियल, ग्लास मटेरियल, एनी अदर मटेरियल वी आर इन्सर्टिंग, देन द सिनारिओ गेट्स चेंज्ड, जे आपण आता डिस्कस केलं, आणि त्यानंतर आपल्याला ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंटची व्हॅल्यूज वेगळ्या मिळतील. तर तो ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपण काय करतोय, तर इथं यूज करतोय तिची व्हॅल्यू आणि कॅल्क्युलेट करतोय. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I request everyone, you mark your attendance in the chat box. We are concluding today. Sir, tomorrow lecture आहे का? Okay, so in afternoon you will get the details whether lecture will be there or not. So as per instruction from HOD and CC will give you instruction accordingly. Okay. सर 8 तारखेचं लेक्चर पाहायचं होतं पण ते अपलोड केलेलं नाहीये. 8 तारखेचं लेक्चर का? ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, आय विल अपलोड.